व्यूअर्स फिर दोबारा थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम सच्चा सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल हरप्रीत सिंह चीमा जी दी है जी। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब खालिस्तान में झटका ते हलाल दा की स्टेटस होवेगा, इसी तरह गां दा मांस खादा जा सकेगा कि नहीं, क्योंकि खालिस्तान विच हिंदू ते मुसलमान दोवें होणगे। हिंदू गां पूजक हन अते मुसलमान गां पक्षक जी। डॉक्टर साहब देखो असी हालां इस किस्म के सवाल बहुत वारी एंटरटेन नहीं करते जी, पर तुसी अगली ईमेल भी पढ़ लो क्योंकि वो भी लगभग इसे विषय ते ही है। मैं फिर इनू रिस्पोंड कर देंगे जी। साडी अगली ईमेल लुधियाने तो पिंदर सिंह तूर जी दी है। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह अते टीवी 84 का बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ जिन्हां ने यह उपराला किया, क्योंकि अज दे समय विच कोई अपनी जिम्मेदार नहीं समझदा कि सिखां नूं सही मत दे सके। आप जी ने यह उपराला करके बहुत वधिया काम किया है। मेरा सवाल बड़ा जरूरी है जिसका जवाब तुसीं दे सकते हो। मैं एक अमृतधारी सिख हाँ अते मैं जिन्ना हो सके रहत मर्यादा अनुसार जीवन जींदा हाँ, पर मेरे कुछ वीर अमृतधारी होके मीट खांदे हन। मैनू नहीं पता कि यह ठीक है जां गलत। किरपा करके तुसी इस सवाल का जवाब देना कि सिख मीट खा सकते हैं। मैनू इस सवाल के जवाब का लिंक जरूर भेजना। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब अते टीवी 84 का धन्यवाद करता हाँ जी। डॉक्टर साहब देखो वीर हरप्रीत सिंह चीमा जिन्हों ने लिखा और लुधियाने तो वीर पिंदर सिंह तूर जी। विशा उन्हों का बेशक एक जड़े ने पिंदर सिंह तूर उन्होंने तो ये जानना चाहे कि वैदर सिख दे लई मीट खाना जायज़ है या नहीं, लेकिन हरप्रीत सिंह चीमा होरां ने उस तो फरदर जाते हैं खालिस्तान की गल की है कि खालिस्तान के स्ट्रक्चर दे विच गां का की स्टैटस होएगा, क्योंकि अक्सर जिमें कई थावां ते प्रेजेंट किया जाता है कि भी बीफ मन है नहीं है, क्योंकि उन्होंने मान ही लिया है कि भी मांस खाधा जा सकता है बट गां का शायद ना खाधा जा सकता हो। इसलिए उन्होंने पूछा है कि भी उहदे झटका ते हलाल किवें होएगा, क्योंकि मुसलमान पॉपूलेशन भी होएगी। फिर झटका ते हलाल तो बाद उन्होंने हिंदू और मुसलमान क्योंकि दोनों ही उस स्टेट दे विच होणगे कि भी एक जड़े ने गां पूजक ने ते एक जड़े ने गां पक्षक ने, गां खांदे ने, भी इन्हां दा किवें बैलेंस होएगा। सब तो पहले तो मैं पिंदर सिंह तूर जी नूं यही कहना चाहांगा कि देखो असी जदों भी इस किस्म के जड़े सवाल थोड़े बहुत विवादग्रस्त ने, कंट्रोवर्शियल ने, कुछ जनरली ने, कुछ बना दिते जाते ने, ते साडा आधार जिहड़ा है वो क्योंकि तुसी कोई ना कोई क्राइटेरिया रखते हो अपना जवाब देने दे लई। सो असी जिहड़ा प्रोग्राम के शुरू दे विच ही जदों असी लगभग साल पहला शुरू किया है गल असी स्पष्ट की सी कि असी सिख रहत मर्यादा के अकॉर्डिंगली ही धार्मिक जिहड़े मुद्दे ने उन्होंने रिस्पोंड करते हैं। हालांकि कई बार ये सवाल अज नहीं जो तुम जवाब दो फिर आ जाएगा किसी का पता नहीं, जहाँ वो पढ़ते नहीं ने ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮਖਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਨੂਨ ਨੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ बहुत कुछ टू द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल छड्या होया कि एक मनुख दी संवेदना की है किस चीज़ दे उत्ते। जिवें असी बच्चों बारे बड़े सुचेत हुंदे हैं कि बच्चों की किस फील्ड च दिलचस्पी है इन्हां मुल्कां च खास तौर ते, फिर उन्हां मुताबक उन्होंने उस फील्ड दे विच असी लिआंदे हैं। बच्चों नूं रंग किहड़े पसंद ने, बच्चों नूं फूड किहड़ा पसंद है, किहड़ी चीज़ नहीं पसंद है। और जदों असी अध्यात्म की दुनिया च देखते हैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਪੈਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ, ਇਵੇਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਸਨ, ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ। ਪਰ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਲਾਲ ਮਾਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾਲ ਔਰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਝਟਕਾ ਹਲਾਲ ਖਾਲਸਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਟਕੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੱਥ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮੱਥ ਪਿੱਟੇ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਬਿੱਟੇ। ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਾਖਿਆ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਲਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਜੀ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਟ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਨੀਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਾਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ, ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਕੁੱਠਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓ ਕੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਰੀडम ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪੇ ਹੀ ਵੈਜੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਫਰਮਲੀ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤੁੰਨਣਾ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊ ਸਲੌਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਰਡ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਿਗ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਪੂਜਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਵਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੋ ਸਲੇਵ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਹਿੰਦੂ, ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਜਦੋਂ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਲੌਟਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਟਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ ਵੈਦਰ ਇਹ ਅਲਾਓ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਨਾਨ ਬਿਲੀਵਰਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਾ ਵਰਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੌ ਸਲੌਟਰ ਤੇ, ਜੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਈਵਨ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੌ ਸਲੌਟਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕੁੱਠਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਰਬਿਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।